मैं रिकॉर्डिंग शुरू होने तो पहले सारिਆਂ ਕੋਲ एक तारफ लिया तो मैनू अंदाज़ा होया कि पूरे पंजाब तो इत्थे लोग बैठे हुए ने, ननकाने दे भी, कसूर दे भी और नारोवाल दे भी, गुजरांवाले दे भी, व्याड़ी दे भी। सो सारा पंजाब बैठा ते सुनने वालियां च भी यकीनन जदों रिकॉर्डिंग तुसीं अपलोड करोगे तो पंजाब बारे सुनी जाएगी। सो तुसीं सब तो पहले तो मुबारकबाद है तुहानू कि तुसी 21 फरवरी नू जगत माँ बोली दिहाड़ दे मौके ते आलमी माँ बोली दिहाड़ दे मौके ते इस प्रोग्राम का इनकाद किया। माँ बोली जिहड़ी है ना वो सब तो पहले सानू बतौर ह्यूमन बीइंग, सानू बतौर इंसान ये समझना पवेगा कि माँ बोली की अहमियत की होंदी एक इंसान वास्ते, एक ह्यूमन बीइंग वास्ते। क्योंकि अजकल ये आम तौर पर समझा जाता है कि लैंग्वेज की कोई एडी खास अहमियत नहीं, तुसी अंग्रेज़ी बोल लो, उर्दू बोल लो, जो मर्जी बोल लो, लिख लो, पढ़ लो, कोई एडी खास अहमियत नहीं है। सो सब तो पहले तो अपने ज़हन च ये सवाल पैदा करना चाहिए सानू कि अज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे दे उत्ते ये क्यों आर किया जाता है, ये क्यों दिन मनाया जाता है, यदी एक बंदे की जिंदगी की अहमियत है। सो उस तो बाद जिन्नियां भी बहसां ने लागू होने वालियां, ना लागू होने वालियां ज़बान दियां, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ खूबसूरती है, ਉਹਦਾ जिन्ना भी खिलार है, वपार है, वो सारा उस तो बाद डिस्कस किया जा सकता। सो अगर इस गल ते आईए कि किसी भी बोली की किसी बंदे वास्ते की अहमियत होंदी है तो तुसी ये वेखो कि जिहड़ी माँ बोली होंदी है, माँ बोली नू माँ बोली इस वजह तो आख्या जाता है कि जदों तुसी बतौर एक बच्चे दे माँ दे पेट च हुंदे हो तां तुहाडी माँ दी जिहड़ी जिंदगी है वो चल रही होंदी, वो लोकां नाल गलबात कर रही होंदी, वो अपना सारा व्यवहार वपार एक बोली दे अंदर वो कर रही होंदी। लेकिन जिहड़ा बच्चा उहदे पेट च है उहदे उत्ते हर एक एक लफ्ज़ दा असर पै रहा हुंदा है। यानी साइंस इत्थों तक आखदी है कि तुसी अगर माँ दे पेट दे उत्ते तुसी अगर लाइट मारोगे तो बच्चा उस लाइट में भी पेट दे अंदर महसूस करता है। सो ये किवें हो सकता है कि तुसी बाहरों लाइट मारो तो पेट दे अंदर महसूस होवे और एक बोली जिहड़ी एक माँ बोल रही है उहदे लफ्ज़ां दी धमक उस बच्चे दे अंदर ना जावे। सो जिहड़ी माँ बोली होंदी है वो बुनियादी तौर ते बच्चे दे हड्डां च रची हुई होंदी है, उहदे हड्डां च गुज्जी हुई होंदी है। एक राय मुहम्मद खान नासर दी छोटी जी नज़म है कि कुछ गल्लां पिछड़ावां टुरना, कुछ दे पैर अगेरे, कुछ हड्डां दे कीड़ियां वांगर, हड्डां दे विच रचियां उहा कड़मियां सच्चियां। जिवें ओ पीड़ सच्ची हुंदी जिहड़ी हड्डां दे विच रची हुई हुंदी, इसे तरह ओ बोली ओ अखर सच्चे हुंदे ने जिहड़े हड्डां विच रचे हुंदे ने। और हुण तुसी ये जानदे हो कि बोली इंसान वास्ते की काम करदी। इंसान नूं एक्सप्रैस करन वास्ते जिहड़ा सब तो वड्डा टूल है वो बोली है। सो तुसी अपनियां फीलिंग्स नूं, खा कोई उदासी दी फीलिंग है, खा गुस्से दी फीलिंग है, खा खुशी दी फीलिंग है, कोई भी फीलिंग है या तुहाडे वजूद दा इजहार है, वो वजूद दा इजहार भी तुसी अपनी माँ बोली सब तो अच्छा कर सकते हो। जिहदी वजह तो जितने भी दुनिया दे वड्डे राइटर ने, खा वो मौलाना रूम ही क्यों ना होवे, खा वो वारिस शाह क्यों ना होवे, खा वो बुल्ले शाह क्यों ना होवे, खा वो टॉलस्टॉय क्यों ना होवे, खा वो कोई भी दुनिया दा राइटर है, खा वो दुनिया दा कोई भी सूझवान है, उन्हें सब तो पहले अपना जिहड़ा एक्सप्रैशन है उहदे वास्ते जिहड़ा मीडियम चुनिया है, जिहड़ी बोली चुनी है, वो अपनी माँ बोली चुनी है। बाद विच सारा लिटरेचर या सारियां चीज़ां वो अंग्रेजियां ते अरबियां ते फारसियां ट्रांसलेट होके आईयां ने। साडे बहुत सारे वड्डे राइटर जिन्होंने अज असीं पढ़ने अंग्रेजी दे विच, वो अंग्रेजी दे है ही नहीं, वो किसी दूसरिया जबानां चों ट्रांसलेट होके आए ने। सो अंग्रेजी अज दी एक वड्डी जबान है ना, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सो मैं इस वास्ते उन्हें एड्रैस कर रहा। सो इस तरह दूसरी लैंग्वेजेस भी ने। सो ट्रांसलेटेड जिहड़ा काम है वो इंज ही है कि तुसी सूरज नूं एक शीशे दे विच मुनकिस करके ते ओदी रोशनी तुसी किसी होर थां ते पाओ। डायरैक्ट जिहड़ी रोशनी पैगी ओदा तासुर होर हुंदा है, जिहड़ी आईने तो तुसां रिफ्लैक्ट कीती ओदा तासुर होर हुंदा है। और वो जिन्नी रिफ्लैक्ट होंदी चली जाएगी उन्नी ओदी तासीर ओदा असर घटदा चला जाएगा।
ਸੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਟੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਸਾਡਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਮੂਮਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਮ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, LGS ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਆ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ? ਗਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਗਾਲ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਚੂੰਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਾਲ ਹੈ। ਗਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਕੱਢੋ ਗਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀ ਬੋਲੀ ਫੋਹਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਹਸ਼ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੋਟਿਕ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਰੋਟਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਲਾਮੇ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਣਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਫੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਦੇ ਅੱਲਾ ਮੁੜ ਬੋਲਦੇ ਵਤੋ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਉਸੀ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਇਹ ਲੱਤ ਰੱਖਣੀ ਪਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੱਤ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਰੀਦਾਰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ
ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ 90% ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈਏ UPCP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਲਮਾਏ ਦੇਵਬੰਦ ਕੋਲੋਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਸਨ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਤਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।